ok chẳng ngày nắng dương nâng chập đàm gì nia tẹt tông từ nâng SQL Server bàn tay nâng nông chùm lệch SQL Server nick cho mình bàn lược là tàng o tế cứ trong lược là tại pi rương table tại pi rương trigger function hay nâng store procedure dương tàng o nia nâng chừng ngọt thà sẽ kế tới trigger bà bàn tay bằng function nâng store procedure bài check này dương đăng khái vì bộ nâng vì chia sắp program clay sẽ mẹp dương nằm nà ca nâng bên dương thời ca vía bạn chân tế dương nâng chắp đàm tầng ở kia chỉ mùi nâng ca bằng ca table đại ca từ code có đôi chỉ ca bằng ca table đại ca pra ca design bà dương ai start từ nông bà actual server management studio bạn chắc là không lý khi dương khơi hái thà nè tê là dương ba SQL server chỉ thao mà đã SQL server với tay tạo dương connection muốn nâng châu từ đó SQL server dương tra ca connection chỉ thao mà đã connection là bao vía dương ai disconnect rồi có connect bán đại pra username password phần tay p là khi mình install SQL server châu máu cứ xem pra system rồi có xem pra username nhóm chỉ Windows Authentication mình đây thà khi mình chạm mạch pra username for SQL Server thì chạm pra username for Windows cứ lock châu từng pì lock từng Windows lock từng SQL cho mình đây thà set full đôi khi này set pin xem ép SQL Server phong mình đây thà user nhóm chỉ user Windows tiếp bên thế mình set cái rồi có delete rồi có bằng cách và databaseនៅក្នុង SQL Server bàn ok chia chấm lệch đầm bông để dương đừng chập đàm cứ xem trong bằng hai thì dương khá là tẹt tông từ nâng thà ta ở vậy tới chia SQL Server cứ chiaประเภท database server សម្រាប់ឲ្យ user យើងប្រើក្នុងមួយខណៈពេលបានច្រើនអ្នក SQL Server ខុសពី Microsoft Access SQL Server start នឹងប្រើប្រាស់ដោយ service ចំណែក access គឺ share និង start ដោយ file តែយើងច្រើនតែប្រើឃើញaccess ពេលយើងបង្កើតទៅវាមានកតុយបើ access 2003វិញ MDB ណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាប្រើជាលក្ខណៈ file ទេមិនមែនជាលក្ខណៈ service ទេចំណែក SQL server គឺវាប្រើជាទម្រង់ service អញ្ចឹងnếuយើងចង់ stop service វាគឺ right click យកពាក្យ stop មានន័យថា service វាលែងដើរស្រាប់តន់ទី1ខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះយើងតាក់ទងទៅនឹងការ backup និងការ copy database ចេញអំពី SQL server ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់ដើមបង្កើត database មួយបាទខ្ញុំចាប់ដើមបង្កើត database មួយ create newបាទយើងប្រើការ design ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំអាចដាក់ថា my db ឬក៏យើងអាចនិយាយថា my db 01នេះយើងឃើញថានៅក្នុង SQL server ពេលដែលយើងបង្កើតសម្បក database នេះគឺជា database name mydb 01វានឹងបង្កើត file 2ឲ្យយើងដោយដាក់ឈ្មោះ file នោះដូចនឹងឈ្មោះ database តែម្ដងគឺ file ទី1ជាប្រភេទ primary file ដែលមានកតុយ MDF ហើយនឹង file ទី2គឺជាប្រភេទ log file ដែលមានកតុយ LDF ទីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យយើងថាតើស្អីខ្លះនេះគឺជា database name ចំណែកនេះ
គឺជា owner មានន័យថាអ្នកណាដែលជាម្ចាស់ database ហ្នឹងអ្នកណាដែលជាអ្នកបង្កើត database ហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតមានន័យថា user របស់ Windows ជាអ្នកបង្កើតវា set default អ្នកណាដែល log ចូល database ហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កើត database ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកបង្កើត user ខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែខ្ញុំមាន set ខ្ញុំផ្ដល់ set ទៅឲ្យ owner អ្នកផ្សេងឧទាហរណ៍ខ្ញុំផ្ដល់ set ទៅឲ្យ user ណាមួយទៀតដូចជាuser ផ្សេងមួយទៀតដើម្បីតែខ្ញុំបង្កើត user account របស់ Microsoft របស់ Windows ខ្ញុំអាច tick យកអ្នកហ្នឹងបាទឬក៏ tick យកអ្នកណាដែលជា owner មានន័យថាខ្ញុំអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែម្ចាស់គេគឺអ្នកផ្សេងខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធឲ្យទៅអ្នកផ្សេងអ្នកធ្វើបន្តទៀតក្រៅពីខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺយើងចង់បង្ហាញអំពី owner បន្តទៅទៀតខ្ញុំចង់យក file ពីរហ្នឹងបើជាធម្មតា file ពីរហ្នឹងត្រូវសេវនៅក្នុង program file MySQL server MS SQL server 10 MS SQL នឹងនៅក្នុង folder data ជា default ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបើសិនជាខ្ញុំមិនចង់រក្សា file ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំអាចបង្កើត directory ណាមួយទៀតដែលដើម្បីសម្គាល់ថានេះគឺជា database របស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំមិនឲ្យជន់ជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត folder មួយដាក់ឈ្មោះ mydb01 បាទតមកទៀតខ្ញុំអាច browse ទៅ save file ហ្នឹងនៅក្នុង drive D នៅក្នុង folder mydb01 បាទខ្ញុំ browse file មួយទៀតនៅក្នុង mydb01 ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា file ទាំងពីរខ្ញុំគឺមិនលោកឡំជាមួយគេទេយើងអត់ទាន់បាន copy ទេយើងទើបតែបង្កើតហើយដាក់នៅកន្លែងណាស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាដាក់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់វាហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញគ្នាយើងបន្ថែមទៀតអំពីចំណុចនេះឥឡូវយើងនិយាយអំពីទីតាំងឬក៏យើងថា path របស់ file ទាំងពីរហ្នឹង file ទាំងពីរហ្នឹងគឺជា file សំខាន់ file mydb ដែលជាកតុយMDL នេះដែលយើងហៅថាជា data file គឺវាផ្ទុកនៅ object ទាំងអស់របស់ database ដូចជា table ដូចជាអ្វីដែលជា object របស់ database ទាំងអស់សំមើបន្តទៅទៀត initial size megabyte file របស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងគឺទំហំ2មេ file ខាងលើ file log ចាប់ផ្ដើមទៅគឺទំហំ1មេនៅពេលដែល file ខ្ញុំពេញ2មេវានឹង auto grow ថែមម្ដង1មេ auto grow ថែមម្ដង1មេខាងក្រោមនៅពេលដែល file ខ្ញុំពេញ1មេវានឹង auto grow ថែមម្ដង 10% នៃ1មេ extend 10% នៃ1មេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់កែថាខ្ញុំចង់ឲ្យវា auto grow 2មេឬក៏គិតជាភាគរយវិញខ្ញុំคลิกលើកន្លែងនេះមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យ file របស់ខ្ញុំ 10% នៃ grow 10% នៃទំហំហ្នឹងគឺខ្ញុំអាច tick យកកន្លែងនេះខាងក្រោមបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យ file របស់ខ្ញុំហ្នឹងត្រឹម100មេគឺពេញលែងឲ្យ grow គឺអស់ហើយប៉ុន្តែជាធម្មតា database យើងតែងតែយក unrestrict file grow គឺ unlimit បើយើងនិយាយធម្មតាថា unlimit ធំរហូតដល់ hard disk បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ cancel ដូចគ្នាខាងក្រោមបើសិនជាយើងចង់កែ file grow auto grow ប្រមាណភាគរយបាទប៉ុន្តែជាធម្មតាកន្លែងនេះយើង default វាអញ្ចឹងក្រោយពេលខ្ញុំបង្កើតអូខេហើយវានឹងបង្កើត file database មួយឈ្មោះ mydb ឲ្យខ្ញុំសាប់ឲ្យតាន់ហើយមើលឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាបាទមើលឃើញទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់បង្កើត table បាទខ្ញុំចង់បង្កើត table បាទខ្ញុំនឹងបង្កើត table
បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បង្កើត table ខ្ញុំចូលទៅកាន់ table ហើយខ្ញុំ right click ខ្ញុំយក new table ណានៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើត table ខ្ញុំចាប់ដើម design table របស់ខ្ញុំគឺទី1ខ្ញុំចង់បង្កើត table product អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ product ID បាទ product name បាទ description បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមកែ data type ខ្ញុំយក category ID គឺខ្ញុំយក init tiny in បាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយថាស្អីគេ tiny in ណា product name ខ្ញុំយកជា vacha ទំហំ50 vacha បាទចំណែក description ក៏ខ្ញុំយក vacha ដែរគឺទំហំ50 product ID គឺជា primary key បាទបើសិនជាយើងកំណត់ថា product ID គឺជា primary key អូខេណាអញ្ចឹងយើងអាច set primary key ដោយដាក់សោតន់បាទប៉ុន្តែវាគឺជា table category អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចន្លោះកន្លែងនឹង table category សិនឬមួយក៏យើងអាច set កន្លែងហ្នឹងគឺជា primary key ឲ្យហើយអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំ set primary key ឲ្យហើយខ្ញុំ close វាខ្ញុំនឹង save វាជា table tbl category អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាន table ថ្មីមួយឈ្មោះថា table category បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមបង្កើត table product លើកនេះខ្ញុំបង្កើត table product ដែលខ្ញុំសរសេរកូដម្ដងមិញខ្ញុំបង្ហាញនៅយើងពីការ design ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅយើងពីការសរសេរកូដពីការសរសេរកូដនៅក្នុងការបង្កើត table product គ្នាយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង new query បាទគ្នាយើងចង់សរសេរបង្កើត table នៅនឹង database មួយណាគ្នាយើង select database ដែលគ្នាយើងចង់បង្កើតមានន័យថា table ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុង database ណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមសរសេរកូដដាក់ថា create សរសេរអក្សរតូចអក្សរធំមិនប្រកាន់ table តមកទៀត table name គឺ tbl product បើកមុំកញ្ចក់គឺ column name ជាធម្មតាបើសិនជាងាយក្នុងការចងចាំចុះបន្ទាត់ចាំបើកមុំកញ្ចក់តមកទៀតអីគេ product ID ជា data type មានប្រភេទអី data type ខ្ញុំយកឆាវាយបាន4តួអក្សរខាងបៀ column ទី2ឈ្មោះអី product name វាឆា50តួអក្សរ not null no ខ្ញុំអត់ទាន់សេកូដចប់ទេចាំមើលណាបាទ not null ក្បៀ you need in stock unit in stock គឺ integer ដឹងហើយណា integer ជាអីគេ unit price ជា money បាទ category ID ជា tiny in បាទខ្ញុំបាន
ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាប់បាទខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំ table ខ្ញុំមានន័យថា table របស់ខ្ញុំមាន5 column product ID product name unit in stock ដូច quantity អញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នា unit in stock category ID category ID គឺជា foreign key សម្រាប់ relationship ទៅកាន់ table category តែធ្វើម៉េចដើម្បី relationship គ្នាបានខ្ញុំចាប់ដើមកំណត់វាថាខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ថា primary keyតើយក column ណាធ្វើជា primary key គឺ product ID ឃើញទេមានន័យថាខ្ញុំទៅសេហើយទៅបានខ្ញុំមកប្រកាស primary key នៅខាងក្រោមមានមធ្យោបាយមួយទៀតយើងអាចយកដាក់ពាក្យថា primary key នៅពីក្រោយនេះតែម្ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំដាក់វាជា primary key ហើយវាសួរខ្ញុំរក foreign key ទៀតជាធម្មតាយើងតែងតែប្រកាសថាតើ column ណាដែលជា foreign key អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា foreign key column ណាបាទ category ID ជា foreign key វា refer ទៅកាន់អីគេ reference ទៅកាន់អីគេទៅកាន់ TBL បាទទៅកាន់ TBL category បន្តមកទៀតអីគេខ្ញុំ check សំទោសឡើយនេះយើងក្បៀស semi column នៅខាងក្រោយមកស្រួលចាំជាងណាថាចាប់ពី column 1ទៅតទៅ column 1តមកទៀតខ្ញុំ check constraint គឺយើងប្រហែលជាមិនដែលឮសូរពាក្យ check plot រៀនអីតែណា data modeling ណាប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេពាក្យ check constraint ខ្ញុំចាប់តាម check constraint គឺខ្ញុំ check column ថា unit price unit in stock មិនឲ្យតូចជាង0នៅក្នុង table ហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់ទាំងទៀតថាលក់ចោះដកចោះប៉ុន្តែ unit in stock នៅក្នុង table ហ្នឹងគឺមិនឲ្យតូចជាង0អញ្ចឹងរៀងរាល់ process នៃ table ហ្នឹងគឺវាតែងតែ check unit in stock ជានិច្ចថា unit in stock មិនអាចស្មើ0ទេផ្សាប់តន់ពេលគេ add ពេលគេដកចេញគឺមិនឲ្យស្មើ0តែតំណែងណាដែលទុកតំណែងក្នុងឃ្លាំងក្រុមហ៊ុនយើងដែលទុកតំណែងក្នុងឃ្លាំងឲ្យស្មើ0ទេផ្សាប់តន់បើមាន1មាន2 order ឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង check unit in stock ណាធំជាងឬស្មើនឹង0ត្រូវតែ check អញ្ចឹងជានិច្ចណាបាទបន្តមកទៀត check ទៀត check unit price ត្រូវតែធំជាងមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងតម្លៃមិនដែលលក់ស្មើ0ទេតិចអ្នកលក់ណាដាក់តម្លៃឲ្យស្មើ0គឺមិនបានទេ table ហ្នឹងមានន័យថាចង់ add តម្លៃចូលក្នុង table ហ្នឹងឬមួយក៏ចង់ edit តម្លៃអីគឺមិនអាចឲ្យស្មើ0ទេតម្លៃអត់បើយើងនិយាយធម្មតាថាធំជាងឬស្មើហើយនៅក្នុងយើងនេះប៉ុន្តែបើយើងមែនតើទៅគឺយើងលុបស្មើចេញហើយមែនទេមិនឲ្យស្មើ0ទេដាច់ខាតត្រូវតែតម្លៃចាប់ពី$1ឬក៏1កាក់1រៀលអីតែ currency ដែលគេប្រើសាប់តន់ទាំងអស់គ្នាកូដនេះបាទអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឧទាហរណ៍លើកឡើងពីការឧទាហរណ៍ទេថាយើងអាចប្រើ operator របៀប check អញ្ចឹងបានណាប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះយើងមិនអាចក្នុងករណីដែលខ្ញុំទៅសេស្មើ0មានន័យថាមិនអាចលក់តំណែងណាដែលតម្លៃក្រោម0ទេឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច process execute វាទៅបើសិនជា error វានឹងបង្ហាញខ្ញុំថាពួយ error ហើយបើសិនជា table របស់ខ្ញុំទៅសេត្រូវវានឹងបង្ហាញថា complete successful តែបើសិនជាខ្ញុំហ៊ានថែមកន្លែងណាមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំ execute ទៅវានឹងប្រាប់ខ្ញុំថា error k ហើយស្រាប់តន់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំបិទ doc k ចេញខ្ញុំ execute វានឹងបង្កើតវាប្រាប់ខ្ញុំថា table product already exist ហើយมันអាច run ម្ដងទៀតបានទេតែបើសិនជាគ្នាយើងបិទវាហើយគ្នាយើងចង់រក្សាវាទុកគ្នាយើង
គ្នាយើងមើលគេដាក់ actual query 1នេះយើងអាច save វាទុកថ្ងៃក្រោយត្រូវការអី copy អាហ្នឹងយកទៅ pass computer ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ត្រូវការទេគឺខ្ញុំ close តែបើគ្នាយើងត្រូវការកូដហ្នឹងខ្ញុំ save ទុកពីព្រោះខ្ញុំ capture screen អញ្ចឹងខ្ញុំអាច save វាទុកនៅក្នុង project ជាប្រភេទបាទធម្មតាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុង table របស់ខ្ញុំនឹងឃើញមាន table ថ្មីមួយទៀតគឺ table product ប៉ុន្តែគ្នាយើងឆ្ងល់ណាគ្រូមិនអត់ឃើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច start ម្ដងទៀតយើងនឹងឃើញ table product យើងអាចនឹង refresh វាមួយណាបាទយើងនឹងបាន table product ថ្មីស្រាប់តើអញ្ចឹង table product កើតចេញពីការសរសេរកូដរបស់យើងមិនបាច់ save ទេគឺ run ទៅវា create table មួយកូដហ្នឹងយើងចង់ save ទៅយើងមិន save ទេក៏ហីទៅណាបាទស្រាប់តើបងប្អូនគ្នាបាទរឿងបន្តទៅទៀតនៅមានបញ្ហាទេទាក់ទងនឹង table អត់ទេពីព្រោះយើង design ក៏បានយើងសរសេរកូដក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាណាបាទគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់បង្ហាញគ្នាយើងពីការសរសេរកូដហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញគ្នាយើងបន្តទៅទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹង trigger គ្នាយើងនឹងឆ្ងល់ថាស្អីគេទៅ trigger បាទនៅក្នុងនេះយើងបាននិយាយគ្នាអំពី trigger ហើយថា trigger គឺជា sub procedure មួយដែល run ដោយខ្លួនឯង automatic នៅពេលដែលមាន event ប៉ះនៅលើ table ណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត trigger ឲ្យគ្នាយើងមើលតាក់ទងទៅនឹង trigger របស់យើងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតហើយខ្ញុំនឹង run ទាំងអស់ឲ្យគ្នាយើងមើលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមើលទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹង trigger តើ trigger យើងគួរសរសេរនៅកន្លែងណាហើយ trigger របស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបាន trigger នៅក្នុងនោះយើងមានឧទាហរណ៍ទី1ដែលយើងអាចនឹងបង្ហាញគ្នាយើងតែខ្ញុំមាន table ខ្ញុំត្រូវការបង្កើត table មួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធមួយ table product តាមពិតខ្ញុំត្រូវការបង្កើត table 2ប៉ុន្តែដោយសារគឺ table product មួយ table order detail មួយប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមាន table product ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្កើត table order detail ទៅបានហើយខ្ញុំចង់ edit table product ខ្ញុំបន្តិចដែរណាបាទខ្ញុំចង់ edit ឬមួយក៏មិន edit ក៏បានដែរស្រេចចិត្តយើងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ edit table product ឬមួយក៏ខ្ញុំចង់ delete table product នេះហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត table ថ្មីតាមអ្វីដែលយើងធ្វើពីដើមមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង delete table category បាទអញ្ចឹង table របស់ខ្ញុំត្រូវបានdrop table fail បាទបាទដោយសារវាមាន relationship បាទបាទមិញលុបអត់បានដោយសារវាមាន relationship មួយ product អញ្ចឹងតែយើងលុបខាង one បានខាង many លុបបានអូខេបាទអញ្ចឹងទេទាំងអស់គ្នាយើងនឹងបង្កើត table 2 ថ្មីទៀតគឺទី1ខ្ញុំនឹងបង្កើត table product បាទយើងសរសេរថា TBL បាទproduct ID បាទproduct name unit in stock unit price បាទដោយនៅក្នុងនោះខ្ញុំអាច set នេះគឺជា primary key ហើយខ្ញុំឲ្យកន្លែងនេះ not null ប៉ុន្តែ unit in stock របស់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទ in ហើយ unit price គឺជា money គឺជា money បាទក្រោយមកទៀតខ្ញុំ save table ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា TBL product បាទបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្កើត table ថ្មីមួយទៀតគឺ table order detail បាទនៅក្នុងនោះខ្ញុំមាន product ID ខ្ញុំមាន order ID
ខ្ញុំមាន QTY ខ្ញុំមាន unit price មានគ្នាយើងណាឆ្ងល់ទេថាហេតុអី unit price នៅកន្លែងនេះនិង unit price នៅក្នុង table មិញខុសគ្នាមិនទេនេះគឺជា unit price ដែលយើង order ណាមិនមែនជា unit price នេះទេបាទអូខេសំទោសកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវ set បាទ quantity គឺជា in unit price គឺជា money ទាំងអស់គ្នាបាទមើលតន់អូខេក្រោយពីខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹង save វាជា TBL order detail បញ្ហារបស់ខ្ញុំគឺថាចូលបង្កើត trigger មួយបាទនៅលើ table order detail ទុក trigger ទុកនៅលើ table order detail ដោយធ្វើការកាត់ stock ដោយស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាពេលដែលមានអតិថិជន order តំណែងយើងបញ្ចូលព័ត៌មានចូលក្នុង table order detail គឺ product របស់យើងដក quantity automatic បែរជាគ្នាយើងមិនតាន់យល់ទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន stock អញ្ចឹងពេលគេ order មកពេលខ្ញុំបញ្ចូលតំណែងក្នុង table order គឺដក stock ចេញហើយ stock នឹងដក automatic បើយើងនិយាយមិនខុសទេគឺក្រោយពេលយើងលក់ពេលដែលព័ត៌មានហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុង table លក់ table stock ត្រូវកាត់ automatic តែក្នុង access យើងធ្លាប់ធ្វើទេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើគឺក៏យើងធ្វើនៅលើ event ណាដែរមិនមែននៅលើ table ទេពេលយើង click បានចាប់ដើមដើរប៉ុន្តែនេះអត់ទេឲ្យតែមានទិន្នន័យប៉ះនឹង table order គឺ stock ដកភ្លាមស្ដាប់តន់គេហៅថា trigger គឺជា event auto process មួយដែលកើតឡើងនៅលើ table ណាមួយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើល code ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យងាយនៅក្នុងការយល់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូល code នេះបន្ថែមទៀតចង់បង្កើតអីក៏ដោយក៏ចូលទៅក្នុង query សំដៅ new query អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដើមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា create ជាធម្មតាយើងសរសេរអក្សរតូចក៏បានអក្សរធំក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់ចំណាំថាអាណាដែលជា syntax យើងគួរសរសេរអក្សរធំអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាអានឹងគឺជា syntax create trigger បាទ trigger បាទ space ឈ្មោះ trigger ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ I cell សម្រាប់សម្គាល់ថា automatic ឬក៏ cell ដោយ automatic តោះណា I cell បន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ trigger ហ្នឹងនៅលើ table ណាមើលខ្ញុំសួរខ្ញុំដាក់ trigger ហ្នឹងនៅលើ table ណាខ្ញុំដាក់លើ table product ឬក៏ខ្ញុំដាក់នៅលើ table order detail តើ event trigger run នៅពេលណាខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំបញ្យល់សិនណា trigger ខ្ញុំចង់ឲ្យវា run នៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចូលទិន្នន័យចូលក្នុង table detail ឲ្យវាកាត់ stock មានន័យថាខ្ញុំត្រូវសរសេរវាទុកនៅលើ table order detail ពេលដែលមានសកម្មភាពប៉ះ table order detail បានចាប់ដើមឲ្យវាកាត់ stock អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ TBL order detail for អី for ហ្នឹងគឺដូច event អញ្ចឹងតើ run នៅពេលណា trigger នៅលើ order detail នឹង run នៅពេលណានៅពេលដែលមានទិន្នន័យចូលក្នុង table order detail តើកន្លែងហ្នឹងយើងគួរសរសេរយ៉ាងម៉េច on សំទោស for អី
for insert បាទ for insert as មានន័យថាម៉េចមកប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំ create trigger ឈ្មោះ iCell ទុកនៅលើ table order detail នៅពេលដែលមានសកម្មភាពមួយគឺ insert ទិន្នន័យចូល table order detail as របស់ខ្ញុំគឺ as អីគេឲ្យវាធ្វើអីas ហ្នឹងចង់និយាយថាតើ trigger ហ្នឹងឲ្យធ្វើអីខ្ញុំចង់ឲ្យវា update table ណា TBL product set ធម្មតា update វាមាន set ហ្នឹងមែនទេ actual របស់យើងណា set អីគេ set unit in stock ស្មើនឹង unit in stock ដកជាមួយនឹង select យើងធ្វើម៉េចដឹងចំនួនហ្នឹងចំនួនដែលគេលក់ធ្វើម៉េចដឹងអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចំនួនហ្នឹងគឺ select មកយកចេញពីណាមកគឺខ្ញុំ select QTY quantity នៅក្នុង table អីគេនៅក្នុង table order ខ្ញុំ select quantity នៅក្នុង table order fromខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចដែរតើតើនឹងកន្លែងនេះ from ហេតុអីបានខ្ញុំមិនទៅសេថា from order detail បែរជាខ្ញុំនិយាយសរសេរថា from inserted ទៅវិញនៅក្នុង actual server table របស់វាមាន table សម្រាប់ temporary table បណ្ដោះអាសន្នពេលណាដែលយើង insert ព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើង insert ចូលទៅក្នុង table ណាមួយវាត្រូវទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុង table បណ្ដោះអាសន្នមួយឈ្មោះថា table inserted អញ្ចឹងរាល់ទិន្នន័យចុងក្រោយ column row ជួរទីចុងក្រោយដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុង table ណាមួយត្រូវទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុង table មួយឈ្មោះ inserted បើ table original របស់យើងមាន column ប្រមាណ inserted មាន column ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងសរសេរ from table នេះគឺអត់វាអត់ដឹងថាមួយណាទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំ select យក from inserted គឺអាណាដែលបញ្ចូលចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺវាកែអាហ្នឹងហើយវាចាប់ដើមកែអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង SQL server បន្តិចទៀតយើងនឹងនិយាយស្គាល់ table temporary ឯ table បណ្ដោះអាសន្នវារក្សាទុកនៅក្នុង RAM ពេលណាយើងបិទ SQL បានវាលុបប៉ុន្តែ table inserted និង table order detail គឺដូចគ្នា column ដូចគ្នា column តែមួយស្អីតែមួយទាំងអស់ table តែមួយគ្រាន់តែវាទុកបណ្ដោះអាសន្នសិនពេលណាដែល add អាថ្មីចូលទៀតបាន clear អត្ថន័យចាស់ទុកអត្ថន័យទីចុងក្រោយ row ទីចុងក្រោយពីទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចូលបន្ថែមទៀតតែតើហ្នឹងបើសិនជាយើង update អញ្ចឹងរាល់ទិន្នន័យរបស់យើងទាំងអស់មិន update អញ្ចឹងទាំងអស់ទេ table យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអីទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាអាណាមួយដែលខ្ញុំដែលគេទិញទៅដែលត្រូវដក stock ចេញបាទ where product ID ស្មើនឹង select product ID from inserted ចប់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើម run ទៅ trigger ហ្នឹងនឹងបង្កើតនៅលើ table cell មួយឲ្យខ្ញុំឲ្យស្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំសាកមើលណាទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើម execute វាប្រាប់ខ្ញុំថា complete successful ដោយសារខ្ញុំធ្វើពីផ្ទះឲ្យស្រេចអូខេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅ table ខ្ញុំ close វាខ្ញុំបិទវាឬក៏គ្នាយើងចង់ save អីខ្ញុំ save ទុកឲ្យស្រាប់ណានៅក្នុងហ្នឹងគ្នាយើងអាចយកទៅគឺ save នៅហ្នឹងអត់ទេបាទតែต้อง save នៅក្នុង file ខ្ញុំទេតែគ្នាយើង copy file វីដេអូទៅតែវីដេអូហ្នឹងទេណា
ok nhưng cầm ăn cà phê nát đời sao phê dương clay chăm dầm dương vậy nhiệt tiệt chẳng được không ní nhomខ្ញុំមាន table product ចឹងខ្ញុំ add តំណែងចូល table product នៅក្នុង table product របស់ខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ P002 product name ឧទាហរណ៍ថា Tiger unit in stock ខ្ញុំមាន200កេស unit price មួយកេស$20ណាបាទឧទាហរណ៍ P003 ABC មាន300កេសក្នុងមួយកេសគឺ$18តើទាំងអស់គ្នាបាទថតទៅអាហួរដលេហ្នឹងអូខេនេះយើងឃើញខ្ញុំមាន P1 P2 មិញណាបាទឥឡូវអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគាត់កំងតំណែងហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំគាត់កំងហើយខ្ញុំត្រូវការបញ្ចូលតំណែងចូល table order ហើយមានថាគាត់កំងហើយខ្ញុំលក់ហើយណាខ្ញុំលក់ order អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំវាយពាក្យថា P002 order ID របស់យើងគឺ980អញ្ចឹងតោះ quantity គាត់ order 20កេសមើលតើ unit price ខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់ប្រហែលឧទាហរណ៍មិញមួយកេស$20ចឹងហ៎តើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ enter ពងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអនុដអត់ខ្ញុំចូលទៅមើល table product នៅសល់តែ180កេសទេមុនហ្នឹង200កេសសាប់តន់ឃើញ trigger យើងរ៉ាន់នេះតើ trigger យើងរ៉ាន់នៅពេលណានៅពេលដែលយើងមិនសរសេរ for inserted មែនទេពេលដែលតំណែង insert ចូល table detail គឺ trigger យើងត្រូវ update table stock table product មានយើងមានទៅទៀតយើងមាន trigger ទៅសេទៅទៀតមិនទៅសេតែប៉ុណ្្នឹងអូខេទេយើងមានលក្ខខណ្ឌឆែកលក្ខខណ្ឌ change លក្ខខណ្ឌ move ចុះឡើងទៅទៀតណាបាទអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅមួយទៀតបាទតទៅទៀតបាទយើងមាន table បាទតទៅទៀតអញ្ចឹងtrigger មិញគឺយើង process វាមួយហើយប៉ុន្តែយើងនៅមានលក្ខខណ្ឌនៃ trigger ច្រើនទៅទៀតណាអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុង trigger បាទ trigger បាទអូខេចាប់ដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើត trigger មួយទៀតដើម្បី control ទៅលើ table order បាទពេលយើងឃើញ trigger ISR នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបវាចេញណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំលុបខ្ញុំចង់ដាក់ trigger ថ្មីមួយថែមទៀតគឺ version ខ្ពស់ជាងនឹងចង់ឲ្យវាមាន
លក់ទៅបើសិនលក់ធំជាង quantity ចង់ឲ្យវា check មកវិញថាมันអាចលក់បានទេធំជាងអីចឹងណាព្រោះមិញយើងគ្រាន់តែធ្វើធម្មតាចង់គេលក់ធំជាងស្រួលចេញដកឥឡូវហ្នឹងណាតែវាដកឲ្យវាអត់មាន check មើលថាតើធំជាងតូចជាងអីទេឬក៏ត្រូវគេ return សងវិញអីមិនទេណាបាទជាធម្មតាយើងអាចយក modify វាបានតាបាទជា modify ណាយើងអាច modify trigger ឃើញទេបាទនេះ trigger របស់យើងមិញណាបាទយើងអាចយក modify អញ្ចឹងយើងអាច modify បានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ទៅសេថ្មីមកដើម្បីឲ្យគ្នាយើងមើលទៅឃើញណាអាហ្នឹងវាថ្មីកាលណាយើងកែយើងមិនដឹងថាគ្រូកែកន្លែងនេះគ្រូកែយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចយើងពិតជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេនេះយើងឃើញពេល run មកវាដាក់ DOB ថែមទៀតឈ្មោះ iCell ហើយ DOB អីតាមពិតកូដហ្នឹងយើងទៅសេមិញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងកុំឲ្យវាស្មុគស្មាញច្រើនគឺយើង delete ទៅស្ដាប់តន់ទាំងអស់គ្នាឃើញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុង new query ហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅសេបាទ create trigger បាទឈ្មោះអីស្រេចចិត្តនេះយើងដាក់ឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងណាស្រួលឈ្មោះ iCell on TBL order detail for insert as ជា syntax ហ្មងណា for insert as ចឹងតែម្ដងណាបាទតោះទៀតយើងត្រូវបង្កើតអថេយើងត្រូវបង្កើតអថេដែលយើង declare អថេរបស់យើងត្រូវប្រើសញ្ញា add ពីមុខ pq ជាប្រភេទ integer sq ជាប្រភេទ integer ណាយើង declare ហើយបានយើង select ចាំតិចខ្ញុំនឹងបញ្យល់អានឹងថែមទៀតណា select add pq បាទស្មើនឹង unit in stock from TBL product where where product ID ស្មើនឹង select product ID from inserted ណាបាទហើយបានខាងក្រោមទៀតយើងដាក់ថា select add s គុយស្មើនឹង qty from inserted បាទ if ប្រសិនបើនេះយើងមើលពីរនឹងខុសគ្នាណាទី1ខ្ញុំពី pq នេះខ្ញុំ select ពីណាមកខ្ញុំ select ចេញពី table product ចំណែក sq ខ្ញុំ select ចេញពី table qty អាមួយគឺជាចំនួននៅក្នុង stock អាមួយគឺជាចំនួនដែលខ្ញុំលក់តែបៃតនហើយខ្ញុំយកវាមកប្រៀបធៀបគ្នាថាបាទបាទប្រសិនបើ add sq ធំជាង add pq ណា begin មិន then ទេណាមិន then ទេសូមអធិស្ឋានណាតិចត្រូវសរសេរ then អី if then នេះ nowhere roll back
transaction ហើយបានបង្ហាញ error មួយថា raise error អីគេកន្លែងហ្នឹងunit sold is greater than in stock 16.1 គឺជា message style កាលពីមុនយើងប្រើ VB yes VB no ប៉ុន្តែឧបមាគ្នាយើងប្រើជាលេខអាហ្នឹងមានន័យថា index របស់វា style វាមកលេខ 16.1 អញ្ចឹង style អី yes VB yes no អូខេអញ្ចឹងមកបាទតមកទៀតយើង n បាទ n នៃ begin របស់យើងហើយបាន l បើសិនបើវាអត់ធំជាងទេបើសិនបើវាតូចជាងវិញណាបាទ begin update TBL product set unit in stock ស្មើនឹងPQ ដកនឹង SQ មកដកហ្នឹងមកព្រោះហ្នឹងវា select យកមករួចហើយដកយកតែម្ដងបាទ where product ID ស្មើនឹង select product ID from inserted បាទហើយ n ចប់ខ្ញុំនឹងសាក run មើល execute មើលវាប្រាប់ថា table order detail does not exist or invalid for this operation អញ្ចឹងវាប្រាប់ថា order procedure I sell in line 1order អត់ say order ខុសបាទ complete success អូខេណាបាទអញ្ចឹងក្រោយពីអានឹងហើយយើងអាចចូលទៅតេស្តរបស់យើងមើលណាចូលទៅតេស្តរបស់យើងមើលបាទយើងសាកបងតេស្តរបស់យើងមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុង table order detail ឧទាហរណ៍ P002 ខ្ញុំលក់អស់200ចុះលើហើយណាលើពីមិញព្រោះមិញសម180ឯណា$20វាប្រាប់ខ្ញុំថា data យើងមិនអាចលក់បានទេ transaction trigger របស់យើងតោះណាបាទតោះទាំងអស់គ្នាព្រោះអីយើងទៅសេកូដដើម្បីទប់ប៉ុន្តែ message កន្លែងហ្នឹងវាគួរតែចេញនៅអ្វីដែលយើងបានទៅសេណាបាទចឹងកន្លែងនេះ unit sold is greater than unit in stock ឃើញទេនេះ No អានេះគឺជា error មិនមែនជា programming ក្នុង VB យើងទេតាមពិតទៅរឿងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែតេស្តមើលនៅនឹងទេដល់ពេលមែនតើយើងបញ្ចូលតន័យពីក្នុង form មកហើយទេធ្វើកិច្ចការនៅលើ form នេះគ្រាន់ខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលថាបើតន័យហ្នឹងប៉ះទៅ table ហ្នឹងវាមាន event នៃកើតឡើងដែរអត់អូខេឥឡូវវាឲ្យយើងលក់ទេប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំដាក់ថា150បាទតើវាឲ្យខ្ញុំលក់ដែរឬអត់ចាំមើលសិនបាទ data into row was not commit invalid object name inserted អូមិញបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាកន្លែង table inserted
chẳng việc nào dừng trâu thế nó tam tất cả lại ní để sao tại database họ dừng ở toàn refresh ná chẳng là bây giờ dừng bật ở thì họ bạn bạn actual kinh chẳng bạn lúc cầm nói đây chỉ clear đi ra bạn nhầm clear đi ra tại đó bạn ok p son son pi thì họ chấm lụa mà rồi ha mà thầy bạn nhầm trong đắng nhầm châu tôi mới thấy bò sần bà dương là sao mà rồi tay con tay ở vậy để chưa bánh há cứ trigger vào dương nơi bánh hà trigger vào dương ọt cắt oi tế ọt đo oi tế ná con tay bật thông chiếng đo oi con tay bật tàu chiếng vì ọt đo oi tế vừa bánh há toàn từ lớp thay ball inserted data to row was not commit net actual client provider invalid object name inserted bạn miền bánh há từ lỡ insert tôi được xe kho inserted ngò bài chẳng nhầm bạn nhầm cho tôi mới trigger sân bạn bà cho tôi mới trigger sân vì ắt khơi nâng trigger nâng từ tiết à này ha không trigger thêm là không order detail này nè thì dương ăn miên nom hiệp phải anh tích sao cái tầng cười mọt phải giáo miên cái này nào muốn chúng ta sẽ call insert nè bạn ok nhưng toàn execute về bạn chẳng biết đây nhâm và châu tần ấy từក្នុង table order detail thì họ p son son pi mà thấy thì họ pi rồi thôi mà đã vì đã greater than đấy nè error message greater than đấy nè lấy và xem nhầm cài đã mà rồi ha chẳng mình đi tham việc nhầm lụi bạn ấy cứ nhầm còn là trong check on pi greater than thế hôm nay dương nơi bánh hà mới tiết cứ tha bà kia cho lắm hay dương mà đồ vinh nè dương đừng thua tiết là nâng dương đừng bật to tiết nè bà vấn tay này xa lấy dương đào màu sắn chập bẹ sần hai xem nâng đã trigger nâng bật to từ tiết bà chẳng dương miền bằng năng hai miền thì dương này ngó lấy hay ai copy pha nâng cho từ 10 bàn á tầm tâm nâng nâng nhâm trang bằng hai như dương tích tiết cầm ai khát space nhâm trang bằng hai như dương tích tiết tệ tông từ nâng ca backup nâng copy database dương tục ná ca backup nâng copy database dương tục chỉ thom ná như dương cham đấy tha bà sân chia nhâm trang database vào nhâm nâng fail bạn dương tự miên cả lại nào mới tiết đầm bày dương tục rứ muối có dương phơ nâng sân dương database dương tự đang lại kia dương thưa mấy đầm bay dọc thầy bò dương tự đạn nắng đầm bay
dương chăm bạch từng coi mà phay thế bói từng coi bị cắt lang với nhỉ tê chẳng tí mùi chia làm bốn cứ khi ông cho từក្នុង database ខ្ញុំ right click ខ្ញុំរកពាក្យ copy អត់មានទេខ្ញុំមិនអាច copy វាបានអញ្ចឹងនេះយើងមើលខ្ញុំមានអីខ្លះខ្ញុំមាន table ឯណា table ខ្ញុំ2អញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំអាច backup និង copy បានខ្ញុំ right click ទៅលើម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំយកពាក្យថា stop មានន័យថាខ្ញុំ stop service ខ្ញុំលែងឲ្យ service របស់ SQL ខ្ញុំដើរទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ stop service មើលតាន់តមកទៀតសញ្ញានេះនឹងទៅជាសញ្ញាក្រហមបាទពេលដែលវា stop ហើយគឺក្រហមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ close ខ្ញុំចូលទៅក្នុង 3D ដែលជា data file របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំ copy folder នេះខ្ញុំខាត់ចេញយកមកដាក់នៅលើ desktop ឬក៏ដាក់នៅនឹង external ឬក៏ដាក់នៅក្នុង flash អីគ្នាយើង flash ទៅណាបាទខ្ញុំ continue ក្រោយពីខ្ញុំ copy អានឹងមកមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ copy អានឹងមកជាទូទៅខ្ញុំខាត់វាហើយបាទឬក៏ខ្ញុំ delete កន្លែងនេះចោលខ្ញុំ delete ចេញបាត់ database របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំ start SQL server ឡើងវិញគឺ fail ហើយមានថា data file ត្រូវបានបាត់ឬមួយក៏ខូចឬមួយក៏អីហើយតោះនេះបាទនេះយើងឃើញទេបាទ error ឃើញទេដោយសារហេតុអីវាលីងរកអត់ឃើញបាទនេះយើងឃើញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ copy បាទខ្ញុំ connection no sorry ខ្ញុំត្រូវ copy អាហ្នឹងអត់ទេមាន drive C មាន drive D មិនទៅមានអត់មានបញ្ហានេះដោយសារតែខ្ញុំមានសបក database ហើយ data file វារត់ឃើញតាតែពេល drive C drive D ក៏អត់បញ្ហាអូ network fail establish connection to the instance is incorrect that open connection បែរជា error អីទេ SQL server allow remote connect connection property default ហើយតាសាកបងម្ដងទៀត service វាអត់ start បាទ connect អត់ចូលមិនបញ្ហាបាទមិនបញ្ហាយើងអាចចូលទៅក្នុង service បាទយើងអាចចូលទៅក្នុង control panel ទៅក្នុង service administrative tool service
S SQL Server SQL Server នេះយើង start វាមក Audible នេះយើងអាចយក property វាមកមិញតែជាយើង disable វាបាទនេះ server agent start តន់ទាំងអស់គ្នា SQL server start នឹង service ណាតាមបើ service down ហើយគឺដេកហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងសាកល្បងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ connect ចូលទាំងអស់គ្នាឃើញទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបើសិនជា service នឹង down បើសិនជា service នឹង down គ្នាយើង copy គ្នាយើងចង់ copy ឯកសារអីបើ service នឹង start copy អត់ចេញទេ file 2មិញហ្នឹង copy អត់ចេញទេអញ្ចឹងតើ stop service ហ្នឹង copy ចេញសិនហើយទៅនឹងម៉ាស៊ីនអ្នកដទៃមួយទៀតម៉ាស៊ីនណាមួយទៀតបង្កើត database ឲ្យឈ្មោះដូចនឹង database យើងនៅផ្ទះបាទហើយវានឹងបង្កើត file 2 file ដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានអីទេអត់មាន data file អត់មាន table អីទេហើយយើង copy អា file ដែលមាន table យើងពីផ្ទះយកមក pass ពីលើទៅហើយយើង start service នឹងឡើងវិញគឺ database យើងធម្មតាវិញស្ដាប់តន់ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវបាទអញ្ចឹងមានបញ្ហាឆ្ងល់ឡើង copy pass ហ្នឹងទៀតទេបាទអត់បញ្ហាណាថ្ងៃក្រោយនេះយើង stop ដើម្បី copy អា data file 2 file ហ្នឹងចេញហើយទៅកន្លែងគេ design database ដែលឈ្មោះដូច data file យើងដែលយើង copy មកអញ្ចឹងហើយយើង pass វាពីលើទៅអត់ទេកាលណាដូរឈ្មោះគឺលែងរកលែងឃើញ not found path ហើយតោះនេះគ្នាយើងតែងចាប់អារម្មណ៍នេះពេលដាក់ឈ្មោះ database ហ្មិចអាឈ្មោះ file ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែរ automatic ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានការបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយ